हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। तो एक बार फिर तुहाडा स्वागत है सारिया पंजाबी दी क्लास दे विच। ते देखो जी, आपां अज दी क्लास दे विच ना पंजाबी भाषा ते इहदी लिपि बारे कुछ क महत्वपूर्ण गल्लां मैं तुहाडे नाल शेयर करनियां जिहड़ियां एग्जाम की दृष्टि तो बड़ियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाबी भाषा ਅਤੇ गुरमुखी लिपि का इहदा निकास है जिहड़ा ओह किवें हुंदा है। ये जिहड़ी पंजाबी भाषा ਅਤੇ गुरमुखी लिपि ये दोनों किवें ते कित्थों पैदा होंदियां हन, इन्हां दे बारे आपां थोड़ी जी विचार चर्चा करांगे इस वीडियो दे विच। ते देखो जी, काम दीयां गल्लां बिल्कुल इंपोर्टेंट गल्लां मैं तुहाडे सामने रख रहा पंजाबी भाषा दे बारे। पंजाबी भाषा आपां नूं पता है कि भारत का जिहड़ा उत्तर दे विच एक सूबा राज्य है पंजाब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बोली जाती है ज़्यादातर। तो ये नाल पंजाबी भाषा जिहड़ी है वो उस पंजाब खेतर दी, पंजाब राज्य दी, पंजाब सूबे दी राज भाषा भी है। अते इस नूं देखो, पंजाबी नूं राज भाषा का दर्जा एक प्रश्न आया होया है कि पंजाबी नूं राज भाषा का दर्जा कदों दिता गया। सो 1968 दे विच दिता गया सी। 1968 1968 भी कह दिंदे आपां जिन्नूं। 13 अप्रैल 1968 ईस्वी विच उदों पंजाब दा मुख मंत्री सीगा लक्ष्मण सिंह गिल। उस सरकार ने, लक्ष्मण सिंह गिल सरकार ने पंजाबी नूं राज भाषा का दर्जा दिता होया है। मतलब पंजाब के जिहड़े सरकारी दफ्तर ने उन्हां दा काम काज जिहड़ा, मतलब सरकारी काम काज जिन्ना भी है वो जिहड़ा उहदा लिखती रूप है वो सारा पंजाबी दे विच ही हुंदा है। इस नूं कहा जाता है पंजाबी जिहड़ी ओह पंजाब दी राज भाषा है। पंजाब दे बारे गल करते हैं जी। देखो, पंजाब सूबा भारत के उत्तर दे विच है, भारत के उत्तर दे विच है, पंजाब राज्य है। ਅਤੇ पंजाब का सब तो पुराना नाम सीगा जी सप्त सिंधु। सप्त सिंधु नाम तुसीं सुनिया होया जी, वेदां दे विच इस नाम का जिक्र आउंदा है सप्त सिंधु, जिसका वर्णन ऋग्वेद दे विच मिलदा है। ऋग्वेद दे विच सप्त सिंधु नाम आया होया है। ऋग्वेद की रचना जिहड़ी ओह पंजाब की धरती ते हुंदी है। तो उदों पंजाब का नाम सीगा सप्त सिंधु, 7 दरियावां की धरती जिहदे नाल जिहदा एक मुख दरिया वगदा सी सिंधु। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਚਨਦ। ਪੰਚਨਦ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਹਾਣ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਨਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅਤੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਪੰਚਨਦ। ਹੁਣ ਪੰਚਨਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਨਦ, ਪੰਚਨਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਹਿਣ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵਗਣ ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ बहुत सारी मात्रा च, उदों आप उसनूं कह दिंदे आ नदी। सो पंच नद मतलब 5 नदियां दा देश। नदियां दे नाम लिखे हुए हैं जी सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब अते ਜਿਹਲਮ। हुण 13वीं सदी तक इहदा नाम पंजाब दा पंचनद रहिंदा है, पंचनद ही रहिंदा है। उस तो बाद की हुंदा है, देखो 13वीं सदी दे विच पंजाब दे उपर मुसलमान हमलावरां ने, जदों मुसलमान हमलावरां ने अपने हमले करने शुरू कीते तां उन्हां ने इस दा नाम परिवर्तित कर दिता। पंचनद दा नाम पंज आब पै गया। पंज आब, पंच नूं उन्हां ने अपनी अरबी फारसी बोली दे विच पंज कहना शुरू करता ਅਤੇ नद नूं उन्हां ने अपनी फारसी बोली दे विच आब कहना शुरू कर दिता। आब का मतलब हुंदा है पानी। पंज आब ये जिहड़ा हुण जिवें पंचनद तां हैगा जी संस्कृत का शब्द पंचनद, पर पंज आब है जिहड़ा ये हैगा जी अरबी फारसी शब्द।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਪੰਚਨਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜ ਆਬ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੁਧਰਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜ ਪਲੱਸ ਆਬ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਨਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਬ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਲੱਸ ਆਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਚਨਦ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜ ਆਬ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜ ਆਬ ਸ਼ਬਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਓਰੀਜਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਫਰੀਕਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਰੂਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰੂਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰੂਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਲੱਸ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰੀਆਵਰਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵੇਦ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਰੀਆ, ਮਾਧਿਅਮ, ਉਹ ਸੀ ਵਿਦਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ 2 ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈਨੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚੀ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈਨੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਪਰ, ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਹ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼। ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ
ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। 4 ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇੱਕ ਮਾਗਧੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਟੱਕੀ, ਇਹ ਟੱਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚੀ, ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਕਕਈ ਅਤੇ ਟੱਕੀ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਆਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਮੱਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, 3 ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਰਜ ਗਰੀਅਰਸਨ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰਵੇਖਣ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਰੀਅਰਸਨ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰੀਅਰਸਨ ਨੇ, ਆਪ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ, ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰਵੇਖਣ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਭਾਸ਼ਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੁਵੰਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ 3 ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਭਾਸ਼ਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੁਵੰਡੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਦੁਭਾਸ਼ਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤਲਬ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੁਵੰਡੀ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਂ ਦਵੈਤਵਾਦ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਵੈਤਵਾਦ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਓ ਚੇਤੇ। ਗਰੀਅਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਲਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰੋਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਗਰੀਅਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ? ਲਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਲਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਲਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ ਗੱਲ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਅਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਭਾਸ਼ਿਕ, ਦਵੰਡੀ ਜਾਂ ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰੋਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਅਰਸਨ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿਸ਼ਾਚੀ। ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੈਕਈ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਕਈ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਲ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਕਈ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਕਈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚੀ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਕੈਕਈ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਪੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਲਿਪੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਲੇਪੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਿਪੀ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਕੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਚਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਗੌਣ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਪੀ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਰੂਪ ਕੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਦੇਖਣਯੋਗ ਰੂਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲਿਪੀ। ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਥਿਓਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਪੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਯਾਦ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਕੌਸ਼ਲ ਹਨ: ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ 4 ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਸ਼ਾ 4 ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵੀ। ਲਿਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਅਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਗੰਢ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗੰਢ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ। ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਪੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਪੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਰਨ 35 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 35 ਜਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਹਨ, 3 ਸਵਰ ਹਨ, ਊੜਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕਸਾਰ, ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਂਠੀ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਬਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਪੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਪੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤਕਾਲੀ ਲਿਪੀ। 350 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 550 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਪਤਕਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ। 8ਵੀਂ ਤੋਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਾਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੀ। ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇਵਾਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਟੈਟ ਦੀ,
PS ਟੈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।